আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আজকের প্রোগ্রামে আমরা যেটা বলছি তা হচ্ছে একটা ক্রিমিনাল কেস যখন ফেস করতে হয় একজন আসামি বিবাদীর, তার কি কর্তব্য করণীয়, তার ডিফেন্সটাকে প্রিপেয়ার করার জন্য তার কি কি করা উচিত, ওইটার উপর আমরা বলছি। ইন প্লেন্টি অফ টাইম, এটা হলো আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। উই ওয়ান্ট ইউর কেস রেডি ইন প্লেন্টি অফ টাইম ফর দ্য হিয়ারিং অ্যাজ পসিবল। লাস্ট মিনিট অ্যাডজাস্টমেন্ট may create unnecessary stress and possibly extra legal costs. Talk about this one, please, Lynn. That plenty of time, that lot of time I can see that my clients are coming in the last minute and they should be doing it in long time ago in advance so that there is no stress. How important it is. Yes, it's very important because we've been involved in cases together, haven't we, where it's literally on the evening before we're getting things together, and that's not in anyone's interests. And there's really no excuse for it now, because unfortunately trials, as you know, Shafi, are being listed years down the line. So really in every case you need to get the information as soon as possible. So even if the trial is years away, as can happen now, the problem with leaving it late, it's not just the increased legal costs and the stress that Shafi has mentioned, but it's also if trials are a long way away, people forget and memories fade. So you literally need to do everything at the first opportunity after you have been charged and know that you're going to face a trial, because it may be important for you, but other people that are involved, particularly some of the best witnesses, so independent witnesses, may remember something but not remember it terribly clearly, because it's not something that is as important to them as it is to you, or an important life event for them. So memories will fade. So really it's starting as early as possible. Now it's human nature to say, well, actually I don't want to deal with this, so I'm going to leave it until we get down the line, but that can really negatively affect your case and actually prevent the solicitor possibly in putting forward your best defence. And also, given that trials are taking a long time to get to court, it may actually mean that if you haven't got the solicitor to take statements from the witnesses at the first opportunity, it may well be that if you leave it to the sort of the day before or the week before the trial, the witnesses might have forgotten, or they might not have a clear recollection. So it can be quite serious. It's not just an issue of stress and added costs. It can actually really negatively affect your case and possibly lead to a conviction that maybe may have been avoided if the evidence had been collected closer to the time of the event. Yeah. And then আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা যারা ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, আপনার অ্যাকাউন্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য চেষ্টা করা। আমরা কোর্টকে পারসুয়েট করব, জুরিকে বলবো, জাজকে বলবো আপনার বক্তব্য যেগুলো আছে সেগুলো, এবং আমরা পারসুয়েট করব ট্রায়াল কোর্টকে, জুরিকে, জাজকে আপনার যে স্টেটমেন্ট, আপনার সাইড অফ দ্য স্টেটমেন্ট বিলিভ করার জন্য, যে আমার ক্লায়েন্টের যে বক্তব্য এইটার গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি আছে। পুলিশের সাক্ষীরা যেটা বলতেছে তার চাইতে আমাদের ক্লায়েন্টের বক্তব্যটা মোর অ্যাকসেপ্টেবল, কারণ
আমরা তখন এগুলো এক্সপ্লেইন করে কোর্টের কাছে বলি কেন আপনার বক্তব্যটাকে এক্সপ্লেইন করা হোক। তখন এটা জুরির, সাধারণত জুরি বা ট্রায়াল যখন হয় তখন জুরির দায়িত্ব হবে কাকে বিলিভ করবে। জুরি যদি আপনাকে বিলিভ করে আপনার পক্ষে রায় দিবে, আর যদি জুরি আপনাকে ডিসবিলিভ করে, আপনি যেগুলো বলছেন, কমপ্লেইনেন্টের কথাকে যদি বিলিভ করে, পুলিশের সাক্ষীদের কথাকে যদি বিলিভ করে, তাহলে জুরি আপনার এগেইনস্টে রায় দিবে। এটাই হইল নিয়ম। আপনার স্টেটমেন্ট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং প্রিপারেশন ক্রিমিনাল কেসের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই প্রিপারেশনটা আমাদেরকে করতে হয়। আমি সবসময়ই যখনই একটা কেস আমার কাছে আসে, আমি সাথে সাথে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে, আমার সেক্রেটারিকে আমি বলি, এখন কিন্তু কেস ডিজিটাল কেস সিস্টেম, পুলিশ ফাইল করে বান্ডেল করে কাগজপত্র আগে যেরকম পোস্টে পাঠাইতো ওইভাবে এখন আর কাগজপত্র পাঠানো হয় না। এখন ক্রিমিনাল কেসগুলো সমস্ত তথ্য, কাগজপত্র, যত এভিডেন্স, যত স্টেটমেন্ট এবং এক্সিবিট বা এভিডেন্স আছে, সবগুলো একটা ক্রিমিনাল কেসেস ডিজিটাল কেস সিস্টেম আছে। ওই ডিজিটাল কেস সিস্টেমের মধ্যে সবগুলো আপনার ঢুকানো হয়। সেখানে খুব সারিবদ্ধভাবে, লিপিবদ্ধ, সুন্দরভাবে, একদম ক্রনোলজিক্যালি পুরো কেসের যত এভিডেন্স আছে সবগুলো সাজানো থাকে। সেই ডিজিটাল কেস সিস্টেমের মধ্যে অ্যাক্সেস থাকবে জাজের, অ্যাক্সেস থাকবে পুলিশের এবং পুলিশের ব্যারিস্টার, এবং অ্যাক্সেস থাকবে আপনার সলিসিটর এবং আপনার ব্যারিস্টারের। সুতরাং আপনার এইখানে কোনো আগের মতো যে ফাইলপত্র পোস্ট করা, লেটার পোস্ট করা, ফাইল পাঠানো বাই পোস্টে দেরি হচ্ছে, এগুলো আর হয় না। আমি যখন এই ডিজিটাল কেস সিস্টেমের মধ্যে ঢুকি, যখন এই কেসের মধ্যে আমরা নিই, আমি সাথে সাথে ওই সিস্টেম থেকে যতগুলো ডকুমেন্ট আছে সবগুলো প্রিন্ট আউট করে আমি ক্লায়েন্টদেরকে পাঠাইয়া দিই, তারা যেন সবকিছু পড়ে এবং বুঝার চেষ্টা করে। অনেকে আমাকে বলে কি যে, আজম সাহেব, আমার তো পুলিশে ইন্টারভিউ হয়েছে গত সপ্তাহে, আমি ওই সলিসিটরকে চাই না, আমি এখন আপনার কাছে আসতে চাই। দেখুন যে আমার যেগুলো বলছি পুলিশের কাছে, যে রেকর্ডিং যেগুলো আছে, আমি আমার বক্তব্য যেগুলো, কাগজপত্র ফাইলপত্র যা আছে, এগুলো তো আমার তো ভয় লাগে ওরা আপনার সবগুলো ঠিক মতো আপনার কাছে পাঠাবে কিনা, এটা তো সমস্যা। এগুলো ভয় করার কোনো কারণ নেই। এগুলা 100% আপনার যা যা পুলিশের ডকুমেন্টস আপনার কেসের পক্ষে আছে সবকিছু ডিজিটাল কেস সিস্টেমের মধ্যে থাকবে যখন আপনার কেসটা যখন কোর্টে যাবে। সুতরাং আপনার ভয়ের কোনো কারণ নাই। আপনার কেসের সিস্টেমের মধ্যে যে পুরানো লয়ার যে ছিল তারে ডিলিট করে দিবে, তাকে ওইখান থেকে সরাইয়া দিবে, এবং নতুন সলিসিটর আপনি আমাকে নেন বা আরেকজনকে নেন, আমাদেরকে ওই সিস্টেমের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবে। সুতরাং সবসময়ই আপনার কেসের মধ্যে যে ডকুমেন্টস, কাগজপত্র আদি, সেটা আমরা সাথে সাথে আমরা অ্যাক্সেস পাবো ওই ডিজিটাল ক্রাউন কোর্ট ডিজিটাল কেস সিস্টেমের মধ্যে যখনই আমাদেরকে অ্যাক্সেস দেয়। বসে থাকতে হবে না, পুলিশ যখন অথবা আরেকজন সলিসিটর কি আপনার কাছে ফাইল পাঠাবে, তার কাছে কি আছে না আছে সেগুলোর জন্য। Why statement is important? The client's statement. Lynn. Yeah. Well, the statement is very important because it becomes a legal document, and if you're given a statement to the prosecution, for example, you can be questioned if you change your account, and the same for a defence statement as well. So it's a legal document, very important, and very important that it's accurate and it's the account that you're going to reflects the account that you're going to give at trial.
So you must include everything within the statement that you need to say to the court. And again, this is something that the solicitor will advise you on. And also, if it's a statement and you're the defendant, you also must comment about what the prosecution witnesses say. And again, this is really important because it gives your lawyers information that they're going to need to cross-examine and challenge the witnesses at the trial. So you must give a full statement with everything in it, because if you suddenly start to add things at the trial that weren't in the statement, there will be suggestions that you've made them up or that you have in some way embellished upon your case at the trial in a way that was untrue. Yeah. দর্শক, এই স্টেটমেন্টটা যখন আমরা নিই, আমি প্রচুর সময় দিই স্টেটমেন্ট নেওয়ার জন্য। আমি সেটা ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাই, আমি বলি আপনি আপনার স্টেটমেন্টটা পড়েন, আপনাকে যদি কোনো চেঞ্জ করতে হয়, অ্যামেন্ড করতে হয়, অ্যাড করতে হয়, সেটা আপনি আমাকে বলবেন। আমি আমার সেক্রেটারিকে, আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলি বারবার টাইপ করো, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার স্টেটমেন্টটা পড়ে আপনি হ্যাপি না হবেন, আমরা এটা রিটাইপ করব, সেটা আমি সবসময়ই করি। এবং আমি সবসময় বলি যে পুলিশের সাক্ষীরা যে কথাবার্তা বলেছে এগুলোর উপরে আপনি কমেন্ট করেন। আপনি কেন মনে করেন পুলিশের সাক্ষী একটা জিনিস রং বলেছে, মিথ্যা বলেছে, সেটা কারণ আপনি দিবেন। আপনি যদি মনে করেন পুলিশের সাক্ষী এই জায়গায় একটা রং ইনফরমেশন দিয়েছে, মিথ্যা বলেছে, সেটা আমাদের কাছে তুলে ধরবেন। আমরা সেটা তখন কোর্টের কাছে বলবো, কেন ওই প্রসিকিউশন উইটনেসদেরকে ডিসবিলিভ করা হোক এবং আমার সাক্ষীকে, আমার ক্লায়েন্টের যে স্টেটমেন্ট সেটাকে বিলিভ করা হোক, তখন সেটা আমরা কোর্টকে বলতে পারবো। আপনি সবগুলো পড়বেন। আমি সবসময় বলি, একটা কেস মনে করেন হয়েছে আপনার ফ্যামিলির মধ্যে, প্রায় অনেকগুলো কেস আসছে, দ্য সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কেস। আমাকে বলছে কি, আজম সাহেব আমার সম্পর্কে শালি হয়, তার বয়স ছিল তখন 12 বছর বা 10 বছর, সে যেগুলো বলছে, আর এখন তার বয়স হয়ে গেছে 25 বছর বা 30 বছর। এতদিন পরে সে কেন আসলো, আগে বলে নাই কেন, এখন সে আমার বিরুদ্ধে রেপের অ্যালিগেশন করতেছে। টাইমের কোনো ব্যারিয়ার নাই এখন আর, সেটা লং টাইম পুরনো কেসগুলো এখন কোর্টে আসতে পারে এবং সেখানে জুরি যদি আপনাকে বিলিভ করে তখন আপনার পক্ষে রায় দিবে, জুরি যদি আপনাকে ডিসবিলিভ করে তখন রায় হবে আপনার বিরুদ্ধে। সময়ের কোনো রেস্ট্রিকশন, লেটে কোর্টে আসছে বলে কেসটা আসতে পারবে না, কোর্টের মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, এটার কোনো লিমিটেশন নাই। আপনারা দেখেছেন সে অনেক বড় বড় কেসগুলো, যে রসডেল চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসের উপরে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বলেছি, সে জিমি সাভলের কেসের উপরে আমরা বলেছি, আপনার আরো অনেকগুলো এই ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কেসগুলো বলেছি, আমরা বিভিন্ন কেস নিয়ে ডিসকাস করেছি। এগুলো অনেক পুরানো কেস, কিন্তু এগুলো কোর্টে আসছে। সুতরাং আপনাকে আপনার স্টেটমেন্ট দিয়ে আপনাকে প্রুফ করতে হবে। আমরা আপনার বক্তব্যটাকে তুলে ধরব, সেটা আপনি যত বেশি তথ্য উপাত্ত দিয়ে আপনি আমাদেরকে বুঝাইতে পারেন, আমরা তত বেশি কোর্টকে বুঝাইতে পারবো। এই জন্য স্টেটমেন্টটা যখন নিই, আমরা নেওয়ার আগে আমি ক্লায়েন্টদেরকে সব পুরা বান্ডেল সব পুরো কাগজপত্র দিয়ে দিই। আমি অনেক সময় বলি কি, যে আপনি ইংরেজি বুঝতে যদি অসুবিধা হয়, আপনি একজন ইউনিভার্সিটির বা একজন কলেজের ছাত্রকে কিছু হ্যাপি করবেন, তাকে কিছু বকশিশ দিবেন, সেই যেন আপনার পাশে বসে কয়েক ঘন্টা ধরে
কারণ এগুলো তো অনেকগুলো কাগজপত্র দেয়। আমরা তো মেইন পয়েন্টের উপর আপনাকে বুঝাইয়া বলবো, আপনি এগুলো সব সময় ঠিক করবেন আপনার কেসের জন্য। তখন তারা আপনাকে লাইন বাই লাইন পড়বে, আপনার মাথার মধ্যে থাকবে, আপনি বুঝতে পারবেন আপনার বিরুদ্ধে কি কি কমপ্লেইন গুলো আসছে। সো এই জন্য আপনার ডকুমেন্টস গুলো আপনাকে সময় দিয়ে পড়তে হবে। Commenting on the prosecution case lien by the defendant is important to be included in the defense statement or in the proof of evidence. Would you explain something on that one? We only have about 2 minutes left. Okay. Yes, well, as I mentioned, and I'll be as quick as I can on this. We as a defence team, you have the opportunity to ask the prosecution witnesses about their account and cross-examine them. So in order to be able to do that, you need to have information about what the defendant is saying and what the defendant takes issue with. So for example, you might want to ask certain things or also to dispute their account. So it's very important where you have a counter view or a counter account to what the prosecution witnesses have, to actually give as full an account of why you take issue with what that witness says, and to let the solicitor know. And that way the case can be planned, and the questions that the lawyers need to ask of those witnesses during the trial can also be planned as well. Also, আমি সবসময় বলি, any last minute point, আমি সবসময় ব্যারিস্টারদেরকে বলি, আমি যাদেরকে দিই তারা খুবই এক্সপার্ট ব্যারিস্টারের সাথে আমার যোগাযোগ আছে। আমি যে ব্যারিস্টারদেরকে এনগেজ করি আমার প্রত্যেকটা কেসের জন্য, তারা হইলে স্পেশালিস্ট, তারা শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপর এক্সপার্ট ব্যারিস্টার। আমি সবসময় বলে দিই যে আপনার ক্লায়েন্টের সাথে বসতে হবে, মিটিং করতে হবে ক্লায়েন্ট যখন চায়, এবং সেই সুযোগটা ক্লায়েন্টকে দেওয়া হয়। কারণ অনেক দিন ধরে একটা ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যখন কেস চলে, 1 সপ্তাহ হইতে পারে, 2 সপ্তাহ হইতে পারে, আপনার যথেষ্ট সময় থাকবে। আপনার তখন উচিত যে কোনো একটা পয়েন্ট, যখন পুলিশের সাক্ষী যখন একটা কথা বলছে, আপনি যদি মনে করেন সে একটা মিথ্যা কিছু বলতেছে যেটা সঠিক না, তখন আপনি সাথে সাথে সেটা আপনার ব্যারিস্টারের সাথে বলবেন যে এই জায়গাটাতে সে মিথ্যা বলছে। মনে করেন আপনার ফ্যামিলির একজন মেম্বারে আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে, তাহলে আপনি বলবেন কি কারণে সে মিথ্যা বলছে, কোন জায়গায় সে মিথ্যা বলতেছে। অনেক রিলেটিভরা কিন্তু আপনার ইনভলভ হয়ে যায় এই সমস্ত কেসের জন্য। তখন আপনাকে এগুলো বলতে হবে যে আমার এই আত্মীয়রা কোর্টে এসে এই এগেইনস্টে বলতেছে এই কথাগুলো, এই কারণে এগুলো বিলিভ করা ঠিক না। আপনি এগুলো লাস্ট মিনিটে হলেও যখনই আপনার মাথার মধ্যে আসবে, যেটাই আসবে সেটা আমাদের সাথে কমিউনিকেট করবেন। আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে দর্শক। আরো অনেকগুলো জিনিস আছে, ডিফেন্ডেন্টদের, আসামিদের, বিবাদীদের কি কি কর্তব্য করণীয়, তাদেরকে যখন ক্রিমিনাল কেস ট্রায়াল ফেস করতে হয় তাদের অনেক কিছু করার দরকার তাদের ডিফেন্সটাকে প্রিপেয়ার করার জন্য। ওগুলো আমরা বলছি। অনেক আরো পয়েন্টগুলো আছে যেগুলো সময়ের অভাবে আমরা আজকে কভার করতে পারি নাই। আজকে প্রোগ্রামটা এখানেই শেষ করছি। আজকের প্রোগ্রামটা কাল আবার সকাল এনটিভি ইউরোপের চ্যানেল 780-তে আপনারা সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত দেখতে পারবেন। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুকে এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম কো সলিসিটরস এই নামে গুগল সার্চ করলেও প্রোগ্রামের লিঙ্ক আপনারা পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।